कांग्रेस के यूथ लीडर एजाज निंबलकर और संगपाल ने अपनी टीम के साथ 133वीं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती के मौके पर लोगों के लिए 2 दिन तक खाने का इंतजाम किया था। और साथ ही ब्लड डोनेशन कैंप, स्टूडेंट्स के लिए नोटबुक, स्कूल बैग भी डिस्ट्रीब्यूट किया और सभी मजहब के लोगों ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती को सेलिब्रेट किया। एजाज निंबलकर और संगपाल ने इस काम में जितने भी लोगों ने हिस्सा लिया उन सभी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर शरण आलम प्रभु पाटिल, प्रवीण पाटिल हरवाल, शिवानंद हुनगुंटी, चंद्रिका परमेश्वरी, रागम्मा, राहुल हुन्नल्ली, समीर बागवान, हरीश खानापुरी, कुमार यादव के अलावा कई सारे पॉलिटिकल लीडर, सोशल वर्कर्स मौजूद थे। सबको नमस्कार। आज हमारा बाबा साहेब जयंती 133 जयंतोत्सव में हम इधर सब लोग यहाँ आए हैं। हमारा खरगे पेट्रोल पंप के पास बेलगुंदी ग्राउंड में हमारा संगपाल और हमारा एजाज इनामदार और सभी उनके मित्र मंडली मिलके एक बहुत ही अनेक तरीके एक मैसेज युवा पीढ़ी को, आने वाले दिनों में युवा पीढ़ी को एक अच्छा मैसेज देने का एक कार्यक्रम करे। हर जगह सुबह से हम जा रहे हैं, अन्ना प्रसाद कर रहे हैं, मगर आज इधर सबसे एक यूनिक तरीके से आज उन्होंने एक बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। क्या बोले तो उन्होंने सबको बाबा साहब का एक ही जो मैसेज है दुनिया के लिए, वो है एजुकेशन, विद्याभ्यास। उसीलिए सबको, ये बच्चों को पेन, बुक, स्कूल बैग दे के जो मैसेज देना चाह रहे, बहुत ही अच्छा है। मैं वो दुआ करता हूँ, भगवान की दुआ करता हूँ कि ये लोग सब लोग ऐसे सालों भर ऐसे बढ़ते जाए, ऐसे हमारे सोशल सर्विस करते रहे। और हम और हमारे पिताजी आलम पाटिल साहब आने वाले थे, नहीं आए, इसलिए हम आए। हम सब लोग सभी एक कास्ट के नहीं है, सभी कास्ट के लोग हैं इधर। सब लोग ऐसे एक मिलजुल कर भाईचारा बनाने के लिए ऐसे ही मैं इच्छा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 133rd बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज तथागत तरुणा संघ के तरफ से जो है ना 2 दिन से खाने का प्रोग्राम चल रहा है खरगे सर्कल बेलगुंदी ग्राउंड पर। और आज जो है ना बच्चों को बैग, बुक और पेन दिए हैं और ब्लड कैंप भी चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसमें सभी कास्ट के लोग हैं यहाँ पर। जैसे गुलबर्गे में गंगा जमुना तहजीब है, उसी तरीके से यहाँ हमारे फ्रेंड सर्कल में ही उसी तरीके से हमेशा से होते आ रहा है। आगे जो भी जयंती रहते हैं, जो भी फेस्टिवल रहते हैं, सभी लोग मिल के करते हैं हम लोग। तो मैं
और एक बार दिल की गहराइयों से 133rd डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का बर्थडे की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो भी हमको सपोर्ट किए हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो भी आज आए हैं प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, जय भीम। 133ನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ಇಲ್ಲಿ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಸನ್ಪಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯುವ ಮಿತ್ರರು ಅವರು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರವರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸು, ಬುಕ್ಸು, ಪೆನ್ನು, ಅನ್ನದಾನ, ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ। ನಿಜವಾಗಲೂ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ವಿಚಾರಧಾರೆ ಏನಿದೆ ಅದೇ ವಿಚಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ। ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು। ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ। ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಅವರು ಹಾಕಿದಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ಗುಂದಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಸೇರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸಮೀರ್ ಅವರು, ರಾಹುಲ್ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಅವರು, ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು, ಸಂಕ್ಪಾಲ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಮುದ್ಗಾಲ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದಂಥ ರಾಗಮ್ಮ ಇನಾಮ್ದಾರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಹರ್ವಾಳ್ ಅವರು, ಶಿವ ಹುನಗುಂಟಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಯೂತ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕನಸಾಗಿತ್ತು, ಆ ಕನಸನ್ನು ನೆನೆಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಂಘಟನೆ, ಹೋರಾಟ, ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವತಿಯಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಯುವಕರ ಟೀಮ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಬುಕ್ಕು, ಪೆನ್ನು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಗನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸ್ತದೆ। ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ। ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇರೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ। ಆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಅವ್ರ ಅನ್ನದಾನ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಬುಕ್ಸ್, ಪೆನ್ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂಥ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಟೀಮಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ। 133ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇಂದು ಸನ್ಪಾಲ್ ಹಾಗೂ ಇಜಾಜ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಒಂದು ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಸನ್ಪಾಲ್ ಅವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ। ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಗು, ಪೆನ್ನು ಹಾಗೂ ಬುಕ್ಸು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಮತ್ತು ಒಂದು 300-400 ಜನರ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ತೆಗೆದ್ರು, ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸ್ಯಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸನ್ಪಾಲ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಟೀಮಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಈ ಒಂದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಕಡಿಮೆನೇ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ 1% ಆದರೂ ನಾವು ನಡೆದೇವಿ ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಇರಲಾರ್ದೇ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮೂಡುತ್ತಂತ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕರೆಸಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸನ್ಪಾಲ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಇಜಾಜ್ ನಿಂಬಳ್ಕರ್ ಅವರು ಏನು ಕರೆಸಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಖರ್ಗೆ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಗುಂದಿ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ
ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ 133ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು, ನನ್ನ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಮತ್ತು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಬುಕ್ ವಿತರಣೆ, ಕಂಪಾಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕು ಓದಿ ಅಂತ ಅಂದದ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರು ಈ ಮಾತು ಹೇಳೋದ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಅವ್ರ ಮಾತು ಕುರಿತು ನಾವು ಬ್ಯಾಗ್ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಸ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ನನಗೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೂ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜನತೆಗೂ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರ 133ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾನವತಾವಾದಿ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 133ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ತಥಾಗತ್ ತರುಣ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ವಿನೂತನವಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬುಕ್ಸು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿ ಅಂತ ಏನು ಘೋಷಣೆ ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿ 133ನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಿಲ್ಗುಂದಿ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ತಥಾಗತ್ ತರುಣ ಸಂಘದಿಂದ ನಮ್ಮ ಯುವ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸಂಗ್ಪಾಲ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅವರು, ಇಜಾಜ್ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಸೇರಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಳೆ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವಗೋಸ್ಕರ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ವಿತರಣೆ, ಬುಕ್ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪಾಸ್ ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಾಳಿನ ದಿವಸ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಯುವಕರು, ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ಪಾಲ್ ಕಾಂಬ್ಳೆಯವರು, ಇಜಾಜ್ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಏನು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೂ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೂ 133ನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ದಿವಸ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾದ ದಿವಸ 133ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಖರ್ಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಗುಂದಿ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 2 ದಿನ ಸತತವಾಗಿ ಅನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ ವಿತರಣೆ ಕೂಡ 2 ದಿನ ಸತತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ 2ನೇ ದಿನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಏನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರ ಹಾಸ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ ಇತ್ತು, ಅದೇ ಥರ ಇವತ್ತು ತಥಾಗತ ಗ್ರೂಪ್ನಿಂದ ತರುಣ ಸಂಘದಿಂದ ಸಂಗ್ಪಾಲ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಇಜಾಜ್ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಪೆನ್ನು, ಬುಕ್ಸು, ಕಾಪಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರದ 371 ಏನು ಜಾರಿಗೆ ಏನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸಾಹೇಬರು ಏನು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದೇ ಯುವಕರು ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಥರದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇದರದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ